بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم لیسن جو بک ہماری جو ہے بک 2 چل رہی ہے، اور اس بک 2 کا جو ہے نا لیسن نمبر 21 ختم ہو چکا تھا الحمدللہ، اور ہم تمارین کریں گے آج انشاءاللہ اس کی۔ اور یہ کون سا پیج ہے ہمارا؟ یہ تمارین کا 142 143 ٹھیک ہے 143 ٹھیک ہے 143۔ تو یہ دیکھتے ہیں تمارین۔ پہلی ہے تمرین رقم 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ۔ نیچے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیجیے۔ تو سوال یہ ہے ہمارا پہلا کہ این ذهب ہارون واصدقاؤہ، جی ہارون اور اس کے فرینڈز کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ تو کہاں گئے تھے دیکھیے گا، ذهبوا الى المطار للاستقبال رئیسهم۔ ہاں جناب ولی صاحب کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ این ذهب ہارون، این ذهب ہارون شارٹ میں ذهبوا الى المطار۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ذهبوا الى المطار، ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسهم، لاستقبال رئیسهم، ہے نا؟ بس لما لم یکتب علی الواجبات، یہ رئیسہم میں جو سین کے نیچے ہاں زیر زیر ہے وہ ہے اس کی وجہ سے وہ ہم بھی استقبال مضاف اور رئیس مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے وہ، ہے نا؟ لیکن ہم ادھر ہم آیا ہے، ہاں تو ہم کا کوئی تعلق نہیں، بس استقبال مضاف اور رئیس مضاف الیہ ہے نا، اس کا ایفیکٹ اس پر جائے گا بس رئیسہم، ہاں کیونکہ ہم ہوتا ہے تو لیکن ہم ہاں تو زیر کی وجہ سے، زیر کی وجہ سے ادھر چینج کر دیا ہے۔ باقی جو اعراب ہے وہ رئیس کے نیچے جو زیر لگا رہے ہیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، استقبال مضاف اور رئیس مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے اس کے بعد جو سوال ہے لما لم یکتب علی الواجبات، لما لم یکتب علی الواجبات، سوال کا مطلب بتائیے اور اس کا جواب بھی بتا دیجیے مجھے۔ علی نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ جی وہ ہوم ورک کرنے کی لیے عربی آتی ہے کیا؟ واجبات، ہوم ورک کرنے کی لیے عربی کیا آتی ہے؟ کتب الواجبات، ہوم ورک کرنے کی، ہوم ورک کرنا، جی کتب الواجبات، کتبہ کے ساتھ بولیں گے اس کو نا، جی کتب الواجبات، واجبات، ہوم ورک کرنا، ٹو ڈو دا ہوم ورک، کتب الواجبات۔ تو لما لم یکتب علی الواجبات، علی نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ کیا ریزن تھا کہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا؟ لأنه لم يفهم الدرس، یفہم، جی یفهم، ہاں جب ہم کے بعد جب اگلے لفظ سے ملائیں گے اس کو تو کیسے پڑھیں گے؟ يفهم الدرس، نہیں جب کسی لفظ کے اخیر میں سکون ہو يفهم الدرس، اور اس کو اگلے لفظ سے جوائن کرنا ہو تو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ لم یفہم الدرس پڑھتے نا، کسی لفظ کے اخیر میں سکون ہو اور اس کو اس کے بعد والے لفظ سے جوائن کرنا ہوتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ لم یفہموا، نہیں کہیں لم یفہم، لم یفہم الدرس، لم یفہم الدرس، لأنه لم يفهم الدرس، کیا پڑھیں گے ہم؟ ہاں تو ہم کہیں گے کہ لم یکتب علی الواجبات لأنه لم يفهم الدرس، اگر پورا جواب دینا ہے تو یوں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دونوں کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ملذی، اس کے بعد کا سوال ہے کہ ملذی لم یفہمہ علی، ملذی لم یفہمہ علی، سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ علی کیا چیز نہیں سمجھا؟ ہاں علی نے کیا چیز نہیں سمجھا، کیا چیز نہیں سمجھا؟ ملذی، ما الذی یعنی کیا ہے وہ چیز جو نہیں سمجھا اس جو نے، نہیں سمجھا، ہے نا؟ تو ملذی لم یفہمہ علی، وہ کون سی چیز ہے جسے علی نے نہیں سمجھا؟ کیا نہیں سمجھا تھا اس نے؟ لم يفهم فرق بین الجملۃ الاسمیہ والجملۃ الفعلیہ۔ ہاں تو ہم جواب یوں کہیں گے کہ لم یفہم الفرق، اب دیکھیے گا لم یفہم الفرق، لم یفہم الفرق، لیکن جب ہم لم یفہم کے اخیر میم کے اوپر جب سکون ہے کہ نہیں، جی جی تو ہر وہ لفظ جس کے اخیر میں سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، کسرہ میں چینج جب کر اس دیں گے، کو اگلے لفظ سے ملاتے ہیں اس کے بعد والے لفظ سے جوائن کرنا پڑتا ہے تو کسرہ لگانا پڑتا ہے، تو لم یفہم الدرس نہیں کہہ سکتے ہم، یاد رکھیے گا اس کو، لم یفہم، تو لم یفہم الدرس، ہاں تو سکون کو کسرہ میں چینج کرتے ہیں، رول کیا یاد رکھیے گا، جب سکون کو کسرہ میں چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہو جب آگے کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں بس تو ٹکڑا یہ یاد رکھنا اپنے رول کا کہ سکون کو کسرہ میں چینج کیا جاتا ہے نہیں؟ تو یہ زبان پہ چلا دیں گے سکون کو کسرہ میں چینج کیا جاتا ہے تو بس خلاص سمجھ میں آ جائے گا بات آپ کا، ہے نا آپ کی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا اشرح المدرس الدرس، اشرح المدرس الدرس مرۃ اخرى، سوال کیا پوچھا جا رہا ہے آپ کیا سے؟ استاد نے
درس کو دوبارہ دوبارہ سمجھایا ہاں کیا ٹیچر نے درس کو دوبارہ سمجھایا ایکسپلین کیا تھا شرح حرف استفہام ہے کہ نہیں حمزۃ الاستفہام ہے جی جو ہے کیا ہے حمزہ استفہام حمزۃ الاستفہام ہے جی شرح کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسپلین سمجھانا ماضی مضارع کیا ہے اس کا شرح کا یشرح شرح یشرح کون سا باب ہے یہ شرح یشرح نصر نہیں نہیں وہ نہیں ہے بولیے شرح یشرح کون سا باب ہونا چاہیے فتح یفتح پتہ یفتح چلیے اشرح المدرس الدرس مرتن اخرى کیا ٹیچر نے درس کو دوبارہ ایکسپلین کیا تھا تو مرتن اخرى کا مطلب کیا کہیں گے دوبارہ ٹھیک ہے تو کیا کیا تھا کہ اس نے دوبارہ ٹیچر نے دوبارہ سمجھایا تھا لیسن کو تو جواب دیجیے اس کا نام شرح نعم شرح المدرس الدرس مرتن اخرى پورا جواب دینے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارے جو ہے نا جملے کا پیٹرن اچھی طرح بیٹھے دماغ میں ہماری زبان پر بھی چڑھنا چاہیے ہاں تو جملے کو ہم نے پورا کہنا چاہیے کوشش کیا کرنی چاہیے ہم نے جملے کو پورا کہنا ہاں تاکہ ہمیں جو ہے نا لکھنے کا اسٹائل بھی آ جائے بولنے کا اسٹائل بھی آ جائے تو ہم نے اس کے جواب میں پورا جملہ لکھنا چاہیے نعم شرح المدرس الدرس مرتن اخرى ایسا کہیں گے کہ نہیں ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں بولنا چاہیے بولنے کی ضرورت ہے اب ہمیں اچھا جناب نمبر 2 کی ایکسرسائز ہے کہ تأمل ما یلی نیچے جو جملے ہیں ان پر غور کیجئے یہ نیچے جو بات بتائی جا رہی ہے ان پر غور کیجئے ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ آلریڈی آپ نے سمجھا ہوا ہے ہم نے اس سبق کے اندر اس لیسن میں کیا رول پڑھا تھا مضارع پہ لم داخل ہوتا ہے تو کیا کر دیتا ہے ہاں جناب ولی صاحب جی ہم نے ایک رول پڑھا تھا اس لیسن میں تو جو رول تھا وہ کیا رول تھا لم مضارع پر داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے لم کس پر داخل ہوتا ہے مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس پر 2 ایفیکٹ کرتا ہے وہ پہلا فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک لفظ میں ایک تو لفظ میں ایفیکٹ ڈالتا ہے لفظ کے اوپر اثر کر دیتا ہے اثر ڈالتا ہے اپنا اور اس کی معنی میں بھی اثر ڈال دیتا ہے وہ معنی پر بھی ایفیکٹ ڈالتا ہے اور لفظ پر بھی اثر ڈالتا ہے تو لفظ پر کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے لفظ پر مفتوح کر دیتا ہے اس کو نہیں جناب لم اچھا تو یذهب سے کیا کہیں گے لفظ کو پہلے مضارع ہوتا ہے ٹھیک ہے مضارع پر داخل ہوتا ہے لم ٹھیک ہے جب مضارع پہ داخل ہو گیا تو 2 ایفیکٹ ڈالتا ہے اس پر ایک لفظ پر اور ایک معنی پر ٹھیک ہے کہ نہیں مضارع پر 2 ایفیکٹ ڈالتا ہے ایک لفظ پر اور معنی پر لفظ پر کیا ایفیکٹ ڈال رہا ہے وہ نیگیٹو کر دے گا نہیں اس کو اس کی جو حرکت میں چینج کر رہا ہے نا یذهب سے کیا پڑھیں گے لم داخل کرنے کے بعد لم یذهب لم یذهب یذهب نہیں لم یذهب ہاں مجزوم کر دیتا ہے مجزوم کر دیتا ہاں لفظ پر کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے وہ مجزوم مضارع کو مجزوم کرتا ہے مضارع کو منصوب نہیں کرتا ہے اگر ہم کہیں گے لم یذهب تو منصوب پڑھیں گے وہ منصوب نہیں آتا ہے لم مضارع پہ آئے گا تو ہمیشہ اس کو مجزوم کر دے گا بالکل تو ہاں تو اب یاد رکھنا ہے آپ نے کہ لم مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کو مضارع پر تو ایفیکٹ ڈالتا ہے ایک لفظ پر ایک معنی پر لفظ پر کیا ایفیکٹ ڈال رہا ہے وہ مضارع کو متحرک کو مجزوم کر دیتا ہے متحرک نہیں مجزوم نا متحرک نہیں نا لم یذهب نا مطلب متحرک کو مجزوم کر دیتا ہے ہاں بس وہ یہ کہہ کے مجزوم کر دیتا ہے خلاص مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے خلاص مجزوم کرتا ہے بس اتنا بولنا ہے تو تاکہ یاد رہے ٹھیک ہے نا تو مجزوم کرتا مطلب آخر میں جزم لگا دیتا ہے نا جزم آ گیا مجزوم کا مطلب کیا ہو رہا ہے جزم نا جزم بس وہی کہنا ہے ہمیں عربک میں بھی مجزوم کہتے ہیں ہاں جزم نا عربی کا لفظ ہے نا جزم جزم جو عربی کا لفظ ہے نا ٹھیک ہے تو مضارع کو جزم لگا دیتا ہے یا مجزوم کر دیتا ہے ایک ہی بات ہے وہ ٹھیک ہے اور معنی میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے معنی میں کیا تبدیلی کرتا ہے اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ماضی کے معنی میں چینج کر دیتا ہے وہ تو بس یہ یاد رکھنا ہے اب ہمیں تو یہ رول بتا رہے نمبر 2 کے اندر کہ یذهب پہلے جو لفظ تھا ہمارا یذهب لم داخل ہو گیا تو دیکھیے ایرو سے انہوں نے جو ہے نا ایرو دکھا کے انہوں نے بتایا ہے ہم کو جی کہ لم داخل ہونے کے بعد اس کی شکل کیا ہو گئی ہے کلاسز میں بریک آ گیا تھا ہاں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تو یذهب تھا پہلے اس پر لم آ گیا تو لم یذهب پڑھتے ہیں اور لم یذهب اور ما ذهب ایک ہی بات ہے لم یذهب اور ما ذهب ایک ہی بات ہے جب ہم کہہ رہے ہیں لم یذهب تو لم یذهب کا مطلب ما ذهب ایکوال بتا رہے کہ نہیں یہ مساوی ہے یہ برابر ہے لم یذهب اور ما ذهب ایک ہی بات ہے تو نہیں گیا تو اس کو بولنے کے 2 طریقے ہیں لم یذهب اور ما ذهب وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا لم یذهب کا مطلب ما ذهب لم یکتب یعنی ما کتب ایک ہی بات ہے یہ ٹھیک ہے نہیں کلیئر ہوگی بات جی بالکل نہیں سمجھا میں نے نہیں سمجھا تو کیسے کہیں گے ما افہم نہیں لم کو لم کے ساتھ استعمال کیجئے نا اب لم کو ما کو چھوڑ دیجئے لم کا استعمال کرنا ہے ہمیں لم افہم بس اتنا ہی بولنا ہے ہم نے لم کو مضارع پہ داخل کر کے مضارع کو مجزوم کر دینا ہے اور معنی جو چلا جائے گا معنی ماضی کا ہو جائے گا نہیں سمجھا
सही लम अफहम मैंने नहीं समझा, मैंने नहीं समझा लम है ना। अफहम। मा फहीम तो हमने बहुत पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे दिमाग में बैठ गई बात। मा अब फहीम उसको तो। छोड़ देना, उसका पीछा, है ना, उसकी जान छोड़ देंगे हम, इसकी जान पकड़ते हैं अभी लम की, है ना, इसके गले में अटक जाइए अभी, सही ठीक है ना। इसे तो जब हम बार बार बोलेंगे नहीं और सुनेंगे तो वो आएगा नहीं असल में। लम अफहम। सही लम अफहम मैंने नहीं समझा, लम अफ मैंने, ठीक है ना। और अगर इसमें हम माँ डालेंगे तो हाँ तो माँ तो माजी पे आएगा, माँ फहीम तो फिर इसमें जैसे ये माँ दहब, अच्छा हाँ तो ये माँ दहबा, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, 3rd की, हम और फिर अपने बारे में बात कर रहे माँ हैं। फहीम तो भी हम बोल माँ सकते हैं। फहीम तो कह सकते हैं या लम अफहम कह सकते हैं, लम अफ कह सकते, सही है कि दोनों नहीं। का मानी एक ही है। ये दोनों का माना एक ही है, लम अफहम मैंने नहीं समझा, माँ फहीम तो मैंने नहीं समझा। लेकिन अभी हम इस्तेमाल करेंगे लम अफहम, तो लेकिन अब माँ फहीम तो को हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया हुआ है, ब्रेक दे देते हैं उसको, तो हम उसको छोड़ देते हैं ताकि लम अफहम को भी अच्छी तरह समझ लें, ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, इंशाअल्लाह ठीक है नहीं। इंशाअल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ ज़हब तो, माँ कतब तो, माँ फहीम तो ये जहन में बैठ गया नहीं हमारे। बिल्कुल। तो लम के साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम उसको। चलिए अब हम से कहते हैं, अब तो देखिएगा नंबर 1 का जुमला पढ़िए। अब बताइए वली साहब, नंबर लम 1 का जुमला अज़हब पढ़िए इला सूक़ जी। अल-यौम, जी। लम अज़हब हाँ इला सूक़ अल-यौम, हाँ वली साहब, इब्राहिम साहब तर्जुमा कीजिएगा आप। लम अज़हबा, लम अज़हब, मैं अज़हब नहीं, ये मैं देखिएगा जो गोल दायरा है ये सुकून की अलामत है। सुकून की अलामत, सुकून की अलामत है। ये जो है ना, ये जो दो गोल दायरा देख रहे हैं क्या है ये सुकून की ये अलामत, जज्म है, जज्म सुकून है। है ये सिर्फ सर्कल नहीं है, ये सुकून है। ये सुकून, दम्मा, फतहा, कसरा, शद्दा और ये सुकून, जज्म। बिल्कुल। तो किसी भी हर्फ पर अगर ये आता है तो वहाँ सुकून है इसका मतलब ना। तो लम लम अज़हब, देखिए यहाँ पर सारे जो है ना दायरा है, अज़हब, सारा सुकून है वो। तो लम अज़हब, इब्राहिम साहब तर्जुमा कीजिएगा। लम अज़हब इला सूक़िल यौम, मैं नहीं गया मार्केट आज, मैं आज हाँ, मार्केट नहीं मैं गया। आज मार्केट नहीं गया। नंबर 2 का जुमला पढ़िए। लम नलअब कुर्रतस्सल्लत, कुर्रा नहीं, कोरा, कुर्रतस्सल्लती, रा के ऊपर शद्दा नहीं पढ़ेंगे हम, बगैर शद्दे के, कोरा तसल्लती। लम नलअब कुर्रतस्सल्लती अमसी, हाँ सल्ला, अब नू लाम के ऊपर, सल्ला के अंदर लाम पर कुर्रा शद्दा पड़ा जाएगा, तो कुर्रा नहीं बोलेंगे हम, कुर्रा अर्जी नहीं बोलते हम, कुर्रा अर्जी कहते हैं। सही। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज कोरा। कोरा का मतलब बॉल, कुर्रा कोरा का मतलब क्या होता है, बॉल, बॉल। बॉल। कोरातुल, फुटबॉल को क्या कहते हैं पता है नहीं आपको, कुर्रतुल कदमी, फुटबॉल को क्या कहते हैं इब्राहिम साहब, कुरतुल कदम, कुरातुल कदम। और बास्केटबॉल को क्या कहेंगे फिर, कुरातुस्सल्ला, कुरतुसल्ला, कुरातुस्सल्ला, बास्केटबॉल। कुरातुन का मतलब बॉल, बॉल। बस याद रखिएगा, ये कुर्रा होता है या कुर्रा? वही बताया ना, कुरा, कुर्रा, शद्दा नहीं, विदाउट शद्दा। विदाउट, क्रिकेट बॉल के लिए कोई लफ्ज है? आजी क्रिकेट बॉल के लिए वो जो है ना, आप कुरातुल क्रिकेट कहिए आप, है ना। कुरातुल वॉलीबॉल, कुरातुल यद, कुरतुल यद, वॉलीबॉल को क्या कहेंगे हम, कुरातुल कुरातुल यद, क्योंकि हाथ से खेला जाता है, उसको कुरातुल यद कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लम नलअब कुरतस्सल्लती अमसी, कल हमने बास्केटबॉल खेला। नहीं खेला। अच्छा सॉरी जी, माजी है और मनफी है ना। नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा। लम नफहम हादा दर्स जय्यदन, हाँ मतलब भी बताइए। हम इस दर्स को सही नहीं समझे, हमने ये सबक अच्छी तरह नहीं समझा। नहीं समझा। जय्यदन का मतलब अच्छी तरह, अच्छी, वेल, बेहतर, है ना। अच्छी तरह। लम नफहम हादा दर्स जय्यदन, हमने ये सबक अच्छी तरह नहीं समझा। नहीं समझा। नंबर 4 का इब्राहिम साहब जुमला पढ़िएगा आप। अरदतु अन अज़ूरकल बारहत, बारहा का मतलब होता है लास्ट नाइट। बारहा का मतलब क्या होता है, लास्ट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। अब याद रखिएगा लफ्ज बारहा को, बारहा, लफ्ज बारहा अरे- को याद रखना है आपने। याद था आपको ये लफ्ज अल बारहा याद है, नहीं याद है, याद रखिएगा इसको, अंडरलाइन कीजिए। जितने भी नए अल्फाज है उनको अंडरलाइन करना और याद करना ये है। पहले आया है वर्ड। हाँ इससे पहले गुजर चुका है, गुजर लेकिन चुका। दोबारा याद रखिए इसको। अब अल बारहा का मतलब लास्ट नाइट। चलिए, अरदतु अन अज़ूरक अल बारहत वलकिन अबी लम यस्मह ली बिलखुरूजी लैलन। हाँ जनाब मैं इब्राहिम पढ़ता हूँ। साहब, लंबा जुमला है, अरदतु थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके पढ़े, घबराने की जरूरत नहीं है, टुकड़े करें उसके, split अरदतु करें उसको। अन अज़ूरकल बारहत बस इतना ही टुकड़ा कीजिए और उसको समझिए और समझाइए। अरदतु अन अज़ूरकल बारहत, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरदतु का क्या? अरादा का मतलब इरादा करना ना, इरादा, ओके मैंने इरादा किया। उरीदो का मतलब उरीदो हमने पढ़ा है कि नहीं, उरीदो, अच्छा उरीदो से निकला। उरीदो का मादी है अरदतु, उरीदो मैं चाहता हूँ, अरदतु मैंने चाहा, अरदतु मैंने चाहा, ठीक है। उरीदो आई वांट, अरदतु आई वांटेड, आई वांटेड। याद रखना है दोनों अभी आपने।
उरीदो तो आपको आपके जहन में है, उरीदो अन अज़हबा, उरीदो उरीदो अन अफ़हमा, उरीदो तो तो याद है। उरीदो आई वांट टू, आई इसलिए वांट इसकी टू, जगह आई उसके वांट बाद टू, अना है। लेकिन आई वांटेड टू, आई वांटेड टू, आई वांटेड टू, तो अरदतु अरदतु अरदतु, अरदतु है ना, मैंने जाना चाहा, अरदतु अन अज़हबा, अरदतु अन मैं जाना चाहता हूँ, उरीदो अन अज़हबा, उरीदु अन अज़हबा। है कि नहीं, माजी मुदारे हो रहा है कि नहीं, ये इसका प्रेजेंट, पहली बार आया है। हाँ याद रखना है इसको। अब चूंकि हमारा एडवांस हो रहा है लेवल हमारा, तो हम जो है ना उसको अपडेट करना चाहिए अपने आप को भी। तो अरद तो नजारा यजूरो का मतलब क्या हो रहा है, विजिट। विजिट करना। तर्जुमा कीजिएगा, अरद तो नजूर कल बारिहता, मैं विजिट करना मैं लास्ट नाइट विजिट करना चाहता था। हाँ कल रात मैं आपकी मुलाकात को आना चाहता था, ऐसा कहेंगे हम। ज़ारा यजूरो का मतलब किसी की मुलाकात को जाना, टू विजिट समवन, टू विजिट समवन। तो अरद तो नजूर कल कल रात मैं बारिहता, आपको विजिट करना चाहता हाँ था। तो कल रात मैं आपसे मुलाकात करना चाहता था, ठीक है। वलाकिन अबी लम यस्मह ली बिल खुरूज, इतना बताइए, वलाकिन अबी लम यस्मह ली, समह यस्मह का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, अलाउ करना, परमिट करना। वलाकिन अबी लम यस्मह ली बिल खुरूज लैलन, लैलन का मतलब नाइट में, रात में, लैलन का मतलब रात में, रात, लैल, लैल का मतलब रात होता है, पता है नहीं आपको। जी जी। दिन को क्या कहते हैं पता है आपको, नहार, यौम नहीं, नहार। डे एंड नाइट, डे को कहते हैं, नाइट और डे के लिए लफ्ज है जी, और डे एक अलग लफ्ज है। नहार, डे एंड नाइट दोनों मिलाकर भी एक डे बनता डे है के कि नहीं? दो मतलब है इंग्लिश में। तो डे के दो मतलब है कि नहीं, एक तो डे टाइम, डे टाइम, एक नाइट टाइम, एक नाइट, तो डे को कहेंगे नहार, और एक पूरा दिन, और एक पूरा दिन, डे एंड नाइट, तो उसको भी कहेंगे अल-यौम, उसको कहेंगे अल-यौम, यौम, यौम, उसको कहेंगे यौम, यौम, ठीक है नी। तो डे टाइम को कहेंगे नहार, नहार, और उसी से नहारी बनाते हैं आप लोग, जी जनाब। तो नहारी जो है आपकी नहार से बनती है। तो दिन के लिए क्या लफ्ज है, नहार, और रात के लिए क्या लफ्ज है, लैल। लैल। चलिए याद रखिएगा। तो लैलन का मतलब रात के टाइम, लैलन का मतलब रात के टाइम, रात के टाइम। तो अब बताइएगा, वलाकिन अभी लम यस्मह ली बिल खुरूज लैलन, लेकिन मेरे, अच्छा आप, लेकिन मेरे अब्बू नहीं, यस्मा का मतलब सुन, समह यस्मह का मतलब क्या होता है, सुनना, और समिअ यस्मअ का मतलब क्या होता है, समिअ यस्मअ का मतलब क्या होता है, समिअ यस्मा का मतलब सुनना, और समह यस्मअ का मतलब क्या होता है, टू अलाउ, टू परमिट, अलाउ करना, इजाजत देना। कंफ्यूज नहीं होना है समिअ और समह में, मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो याद रखो, मसला नहीं है, जब हम नए पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है, इसीलिए आपको दो बार जो है ना धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं स्पीड में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो समिअ यस्मअ और समह यस्मअ, हाँ वली साहब, समिअ यस्मअ सुनना, समिअ यस्मअ सुनना, और समह यस्मअ इजाजत देना, और समह जो है ना ब के साथ इस्तेमाल होता है, प्रेपोजिशन समह, ब, किसी चीज की इजाजत देना। तो वलाकिन अभी लम यस्मह ली बिल खुरूज लैलन, लेकिन मेरे अब्बू ने इजाजत नहीं दी मुझे निकलने की रात में। अब समझ में आ गया बात, आप बात समझ में आ गई भी। तो समय और समहा के अंदर जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, करना है अपने आप को, ठीक है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर 5 का जुमला पढ़िए, इसका दोबारा एक बार तर्जुमा करता हूँ। हाँ दोबारा सुनिए इसका, अरदतु अन अज़ूर कल बारिहता, अब आप कीजिएगा, अरदतु अन अज़ूर कल बारिहा, हाँ जी, मैं आपको कल रात मैं आपको विजिट करना चाहता था। वेरी गुड। वलाकिन्नी अबी लम यस्मह ली बिल खुरूजी लैलन, हाँ, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे इजाजत नहीं दी रात को निकलने की। तो आपको आ गया ना, मेरे तर्जुमे की जरूरत नहीं ना, माशाल्लाह आप तो खुद ही कर पा रहे हैं ना, आपने कर लिया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद करेंगे तो अच्छा होगा ना, जब मैंने कोशिश, अब मैं दोबारा करूंगा तो फिर जो है ना आपको नहीं आ पाएगा, तो आप करना है, आपने अटेम्प्ट करना है चीजों को, है। अच्छा चलिए, अब नंबर 5 का जुमला वाली सा पढ़िए। लम आकुल शैअन मुंजु यौमैन, हाँ जी बिल्कुल। आकुल क्या है ये लफ्ज, क्या है ये, किस माना में आता है? अकला का मतलब खाना, खाना। मादी मुदारे क्या है इसका, मादी मुदारे बताइएगा, खाने के लिए जो लफ्ज अकला, अकला खाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है मादी मुदारे बताइए उसका, बोलिए साहब, खाने के जो लफ्ज इस्तेमाल होता है मादी मुदारे बताइए उसका। अकला याकुलु, अकला याकुलु, अकला याकुलु 10 मरतबा रटना है। जब कोई चीज नहीं आती है तो क्या करना है उसको, मादी मुदारे को
अकला याकुलु। बहुत सारी चीजें नहीं आती है शुरू में, है ना, आप तो सीख रहे हैं ना, कोई ऑलरेडी कहीं फारिग होकर तो नहीं आए आप ना, आप तो सीखने के अमल में है ना, तो इसी चीज इसलिए घबराने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ कि जब कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको 10 मरतबा रटना है। याद कैसे होगा ये मादी मुदारे इसका, अकला याकुलु 10 मरतबा मान बोल देना है बस खलास, और आगे बढ़ना है फिर, है कि नहीं। तो जो भी वर्ब सामने आता है हमारे, उसका मादी मुदारे 10 मरतबा बोलना है जुबान पर, आगे बढ़ना है। विजिट करने के लिए क्या लफ्ज आता है? उजू अब देखिए, मैंने पूछ हुजूरा। लिया आपको विजिट करने के लिए क्या लफ्ज आता है, तो आपके माइंड में अज़रा। है, लेकिन आपके माइंड में है, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं है कि मादी मुदारे क्या है। बोलिए अली साहब। ज़ारा यज़ूर, ज़ारा यज़ूरू। जब ज़ारा आपसे यज़ूरू। ये पूछा जाए कि विजिट करने के लिए क्या लफ्ज आता है, ज़ारा तो यज़ूरू। क्या माइंड में लाना चाहिए आपने? ज़ारा यज़ूरू। मादी और मुदारे लाना चाहिए, मादी मुदारे लाना चाहिए आपने ठीक से उसका, ज़ारा यज़ूरू। ज़ारा यज़ूरू। ठीक है। अच्छा, तो लम आकुल शैयन, अकला याकुलु, अकला याकुलु। तो लम आकुल शैयन मुंदु यौमैनि, मुंदु भी हरफ जर है, ये मुंदु हमने पढ़ा हुआ है, मुंदो। मुंदु पढ़ा हुआ है हमने जनाब। जी, जी। फ्रॉम, किस माना में पढ़ा हुआ है मुंदु, बताइएगा इब्राहिम साहब, याद है क्या आपको? मुंदु किस माना में है हमारे पास? यानी फ्रॉम, हाँ, सिंस के माना में आता है, सिंस। ये अमूमन टाइम बताने के लिए आता है ये। मुंदू टाइम बताने के लिए सिंस आता है। 1 वीक तो क्या कहते हैं हम? मुंदु उसबुअ, मुंदू तो यही लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हम, तो लेक्चर भी सिंस के दिया माना था। में इस्तेमाल होता है ना, एक हफ्ते से। एक हफ्ते से। मैं बीमार हूँ एक हफ्ते से, तो कैसे कहते हैं हम? हाँ जनाब इब्राहिम साहब, ये मुंदो को पकड़ना है आपने, मुंदो हरफ जर है, जी। बा मिन इला हत्ता फी, ये सब जो पढ़ा है कि हरफ नहीं जर, हमने? जी। ये हुरूफ जारा में से एक मुंदो भी हरफ जर है, हरफ जर। याद रखिएगा, उसमें ऐड कीजिएगा उसके ग्रुप में, हुरूफ जारा के ग्रुप में इसको भी ऐड कीजिएगा, है ना। एक साथ लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, जो जो सामने आ रहा है उसको पकड़िए, ग्रुप में डालिए, मुंदु, ठीक है। तो हुरूफ जारा के ग्रुप में इसको डाल दीजिएगा अपनी डायरी में, मुंदो हरफ जर, इसलिए मजरूर है मुंदो यौमैनि, मुंदु, अदरवाइज यौमाने होता, यौमैन। मजरूर है यौमैनि, मरफू होता तो यौमानी, यौमा, ठीक है, मंसूब और मजरूर यौमैनी। यौमा। तो मुंदो का मतलब से, मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ, तो अब ये इसका इस्तेमाल करेंगे, आना मरीज़ुन मुंदु उसबुइन। अना मरीदु मुंदु उसबुइन। हाँ, ये कितने काम की चीजें देखिएगा, बहुत काम की चीज है कि नहीं। मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ तो ये बोलना है, तो आपको मुंदो का सहारा लेना होगा नहीं आपको। अना मरीदु मुंदु उसबुइन। मैं हाँ जनाब। उन बोलता तो कहता हूँ कुंतु मरीदुन मुंदु जी? उसबुअ। मैं वादों का कहता तो कुंतु मरीदुन, नहीं नहीं, आना मरीज़ुन, कुंतु मरीज़ुन नहीं, लोकल में। नहीं नहीं, सही बोलने की आदत डालिए आप। हाँ, अना मरीज़ुन मुंदु उसबुइन, लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल मत कीजिए, इल्ला है कि कोई मजबूरी हो। कोशिश ये करना है कि हम सही जुबान इस्तेमाल करें। अना मरीज़ुन मुंदु, उसबुअ। मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ, है ना, मैं एक हफ्ते से सऊदीया के अंदर हूँ, मैं एक हफ्ता से मक्का में हूँ, तो कैसे कहेंगे? मैं एक हफ्ते से मक्के में हूँ, अना फिल मक्का, अना फी मक्का था मुंदु उसबुइन, अना फिल मक्का था मुंदु उसबुइन। है ना, अना फी मक्का था मुंदु मुंदु उसबुइन। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो लम आकुल शय्यम मुंदु उस यौमैन, तो क्या मतलब होना चाहिए फिर इस जुमले का? असल में ये क्या लफ्ज़, नहीं हाँ खाया जनाब। तुमने असल में लफ्ज़ 2 दिन से कुछ? आकुलु है ना। हाँ, आकुलो है, तो उसको दो हो गया आकुलु। दो हमजा आ जाते हैं तो दोनों को मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, मुदगम कर देते हैं। आकुल। तो आकुलो नहीं कह सकते, आकुलो कहते हैं हम, ठीक है। तो लम आकुल शैअम मुंदु यौमैनि, तो इसका तर्जुमा क्या करना क्या चाहिए? तुमने नहीं खाया कुछ भी हाँ जनाब। 2 दिन से? क्या दोबारा रिपीट कीजिएगा इसको, क्या तर्जुमे तुमने को। नहीं खाया कुछ भी किसने? 2 दिन से? क्या आकुल लम आकुल शैअम मुंदु यौमैनि, मैंने 2 दिन से कुछ मैंने नहीं खाया ना। हाँ, ओके ओके, ठीक है, मैं गलत अकला या अकुलो से लम आकुल, लेकिन आकुल- लम अकुल नहीं कहेंगे, लम आकुल। दो हमजा जमाओगे क्या तो हमने मैंने ये नहीं रूल खाया? पढ़ा हुआ पहले, दो हमजा एक साथ जमाओगे तो मर्ज कर देते दोनों को, क्या नहीं खाया मैंने? ठीक है, कुछ दोनों भी हमजा 2 को दिन मिला से। देते हैं आपस में, एक बना देते हैं, और उस पर जो है ना मद्दा डाल देते हैं। लम आकुल शैय्यम मुंदु यौमैन, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं खाया। अकला का मतलब मैंने खाया। अकला का मतलब मैंने नहीं खाया, अकला का मतलब बस खाया, अकल अकुलु का मतलब मैंने खाया अकल तो। अकल तो अकला तो वो उसका अपना पहली जो हमजा है उसकी अपनी है ना, वो आपकी हमजा नहीं है ना, ओके, आपके मतलब लिए तो अकल तो ना, आकुल- मैंने खाया तो कैसे आकुल कहेंगे? ही ये है कि मेरे ये मुदारे है ना, ओके ये मुदारे है ना ये, ओके, लमाकुल। अच्छा, नंबर 6 चलिएगा। ठीक है, समझ में आ अलम गया, मैं तस्मा क्यों गलत अलम है। तस्मा अलम तस्मा अल अदाना, हाँ, दो तस्मा को अजान के साथ मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? अलम तस्माइल अदाना। हाँ, ये रूल याद रखना है, है ना, सुकून को कसरा में चेंज करते हैं, सही। ठीक है ना। लेकिन अभी हाँ सुकून करके पढ़ेंगे। हाँ, तो तस्मा है कि नहीं? जी जी, लेकिन
तस्माइल तो आगे तस्माइल मिलाएंगे तो अजान लम तस्माइल अजान कहेंगे कि नहीं हम? अलम तस्माइल वैसे अजान लफ्ज यहाँ पे लम की वजह से तस्मा बसाएगा, हाँ, लेकिन जब अगले लफ्ज से जोड़ने के ज्वाइन लिए- करेंगे तो फिर उसको मिलाना पड़ेगा ना। तब इसके ऊपर सुकून और कसरत दोनों है। हाँ, तो इसीलिए आपको बताने के लिए दोनों लगाया हुआ है सही। कि असल में वो सुकून है लम की वजह से, लेकिन जब आगे वाले लफ्ज से ज्वाइन करना है तो उसको कसरा में चेंज करके पढ़िए। तो अलम इसलिए तस- दो से आपको जो है ना 2 अलामतें दी हुई है आपके समझाने के लिए। चलिए, अलम तस्माइल अजान या हारूनो, हारून बला समिअतु। हाँ, तो ए हारून। हारून क्या तुमने अजान नहीं सुनी? जी ए हारून क्या तुमने अजान हाँ, नहीं बस सुनी? चलिए नंबर 7 बला का समिअ। जुमला। लम नदरुसिल लुगतल अरबिय्यत फी बलदिना। हाँ जी, हमने अपने मुल्क में अरबी जबान नहीं सीखी। हाँ, हम लम अपने मुल्क नदरुसिल से- लुगतल, असल में है वो लम नदरुस, लम नदरुस है नहीं? जी स्टडी करने के लिए इब्राहिम साहब, जी जी स्टडी करने के लिए क्या लफ्ज है? माजी मुजारे बोलिए। दरस यदरिसु यदरुस यदरुस। सुनिए, दरअसल यदरुस। दरस यदरुसु लम नदरुसिल लुगतल अरबिय्यत फी बलदिना, हमने दरस अपने यदरुसु कंट्री के अंदर अरबी जुबान नहीं नहीं सीखी। सीखी नहीं पढ़ी, नहीं सीखी। नंबर 8 का जुमला पढ़िए। लम यफ्तहिल बक्कालु दुक्कानहुल यौम। वली साहब, इब्राहिम साहब बताइएगा क्या जुमला है ये? फतह यफ्तहु हाँ, बक्काल का मतलब क्या होता है, याद है बकाल आप का लोगों मतलब को? कोल्ड स्टोर नहीं, वली साहब बताइएगा, आपको याद है बक्काल? शॉपकीपर। बक्काल का मतलब क्या होता है? शॉपकीपर शॉपकीपर। लम यफ्तहिल बकाला बक्काल, कहते हैं ये लोग, हाँ, बक्काला कोल्ड स्टोर को कहते हैं। लेकिन वो उस वर्ड से नहीं है। बक्काला अलग है, बक्काल अलग है ना। सऊदीया में बक्काल कहते हैं ना, बक्काला कहते हैं कोल्ड बक्काला। स्टोर को। तो याद रखिएगा, बक्काल का मतलब शॉपकीपर, याद रखिए सीधा, शॉपकीपर बस खलस। कोई भी शॉपकीपर। ये दुकानहिल यौम होगा, ये दुकानहू, दुकानहुल यफ्ता का मफूल है ना। ठीक। लम यफ्ताहु का मफूल भी है ना। जी जी अच्छा, तो लम यफ्तहिल बक्कालु दुकानहुल यौमा, क्या मतलब होगा इसका? शॉपकीपर ने आज उसकी दुकान नहीं खोली। हाँ, तो देखो यफ्ताहु से लम यफ्ताह, लम सारा यफ्ताह। जो रूल बता रहे हैं वो क्या लम का इस्तेमाल बता रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। इस पूरी तमरीन के अंदर क्या बताया जा रहा है? लम का रूल। लम का इस्तेमाल बता रहे हैं आपको। यफ्ताहु से लम यफ्ताह, कोई नई चीज नहीं है अभी कोई बताया। नई चीज नहीं है इसमें। सही। यफ्ताहु से लम यफ्ताह, अगले उसके बाद जो है ना वो चूंकि मजजूम हो गया, लेकिन अगले लफ्ज से ज्वाइन करना है तो लम यफ्ताह नहीं कसरा। कहेंगे, उसको कसरा लगा के पढ़ेंगे। ये नई चीज शायद थी। हाँ, नहीं, इसके पहले भी हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। वो तो पढ़े, लेकिन इस सबक में ये नई हाँ, चीज लेकिन बता ये रहा है। याद रखना है, ये रूल पहला है, पुराना है ये रूल हमारा, कि जब सुकून को जो है ना कसरा में चेंज करते हैं, है ना, तो वो हर जगह अप्लाई होगा वो, तो है ना। तो अच्छा, नंबर 9 का जुमला पढ़िए। लम अशरबिल कहवता बाद सलातिल फज्रिल यौम। हाँ, क्या मतलब होगा? लम अशरहिल कहवता, लम मैंने अशरबिल कहवता। मैंने नहीं पिया कहवा आज फजर की नमाज के बाद, मैंने हाँ, फजर की मैं- नमाज के बाद आज मैंने कहवा आज नहीं फजर की पिया। नमाज के बाद कहवा नहीं पिया। नहीं पिया। नहीं पिया। तो पीने के लिए क्या लफ्ज आता है? मादी मुजारे बोलिए। शराब यशरबु शराबा नहीं, मादी मुजारे बोलिए। शरीबा शरीबा। यशरबु। शरीबा, शरीबा यशरबु। शराबा नहीं, शरीबा। शरीबा शरीबा यशरबु, याद रखना, उसको 10 मरतबा रटना है आपने। शरीबा यशरबु शरीबा यशरबु, शरीबा। यशरबु हाँ, मैंने नहीं पिया, लम अशरब, लम अशरब मैंने नहीं पिया, लम अशरब। लम अशरब। चलिए, अब उसके बाद जो है ना पढ़िएगा, उसके बाद क्या है? गसलतुल मनादिल वलम अगसिलिल कुमसान। हाँ, नंबर 10 की एक्सरसाइज क्या है? वो 10 जी गसलतुल मनादील वलम अगसिलिल कुमसाना, धोने के लिए क्या आता है? किसी चीज को धोना। इब्राहिम साहब, मादी मुजारे बोलिए, किसी चीज को धोना। गसला यगसिलु, गसला यगसिलु। अच्छा, अब तर्जुमा कीजिएगा जुमले का, पढ़िए जुमले को पहले। गसलतुल मनादिल। मनादिल क्या लफ्ज है? मनादिल उसके हैंडकरचीफ, मनादिल क्या लफ्ज है? इसका रुमाल के वाहिद, लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, वाहिद क्या है इसका? मनादिल का मिंदील। मिंदिल। चलिए, गसलतुल मनादिल वलम अगसिलिल कुमसान। कुमसान क्या लफ्ज है पता है आपको? कमीज की जमा है ये, कमीज की कुमसान। जमा, कमीज की जमा कुमसान। कुमसान। तो तर्जुमा क्या होना चाहिए इसका फिर? मैंने- समझ में आ रहा? मैंने रुमाल धोए, मैंने हाँ। रुमाल हाँ। धोए, और हाँ, लेकिन मैंने नहीं धोए कमीजें, शर्ट्स। मैंने नहीं धोई, हाँ, शर्ट शर्ट्स नहीं नहीं धोई। धोई। मैंने रुमाल धो दिया, मैंने शर्ट नहीं धोई। शर्ट्स नहीं धोई। ठीक है नहीं? तो अगसिलो से लम अगसिल, अगसिलो से लम अगसिल। लम आ गया तो क्या पढ़ेंगे? अगसिलो से अगसिल। लम अगसिल पढ़ेंगे, और और इधर अगले ये- लफ्ज से मिलाएंगे तो कसरा लगा देंगे कसरा उसको। लगा देंगे। और इधर ये भी पढ़ सकते थे
ما غسلتو، غسلتو ہاں وہ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے ماضی میں ما کے ساتھ، وہ ہمارے ذہن میں ما غسلتو، ما غسلتو. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم کو ما غسلتو نہیں بلکہ لم کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کو. نمبر 3 کی تمرین دیکھنا ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی، یہ کہنے کہ نیچے جو سوالات ہیں ان کو جو ہے نا نیگیشن کے ساتھ جواب دیجیے، نہیں کے ساتھ جواب دیجیے. نفی کا مطلب نیگیشن، نیگیشن. تو نہیں 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 والا جواب دیجیے. کوئی سوال آپ سے پوچھا جائے تو نہیں ہے میں نے نہیں کیا. آپ نے کیا ایسا کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا. کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا. ہر بات میں نہیں. تو میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کھایا، میں نے نہیں پیا، میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں سمجھا، میں نے نہیں توڑا، ایسا کچھ جواب دینا ہے آپ نے. لیکن کس کے ساتھ؟ مستعملا لم، لم کو استعمال کرتے ہوئے. لم کو استعمال کر کے آپ کو جو ہے نا سارا میں نے نہیں کیا کرنا ہے ابھی. لم. اچھا توڑنے کے لیے بتائیے مجھے لفظ. کسرا یکسرو. کسر یکسرو، میں نے نہیں توڑا. کسرا یکسرو. نہیں میں نے نہیں توڑا، میں نے نہیں توڑا. لم اکسرو. لم اکثر نا، اکثرو نہیں نا. لم آئے گا تو سکون لگانا ہے نا آخر میں. لم اکثرو نہیں نا، لم اکثر. لم اکثر. اوکے. لم کے ساتھ تو اکثر آئے گا نا. یہی تو رول پڑھ رہے ہیں ہم آج. یہ تو رول ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہے اور اسی کی پریکٹس ہو رہی ہے. لم اکثر نہیں بلکہ ہم لم اکثر سکون ہی پڑھیں گے ہم، ہے نا. آج بالکل سکون کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ہر جگہ پہ سکون، ہر جگہ پہ سکون داخل کرنا ہے. ابراہیم صاحب آج آپ نے سکون سے پڑھنا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. نمبر اچھا تو پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ درسا یدرسو. یدرسو نہیں ولی صاحب، یدرس. یا درسا یدرسو، درسا یدرسو. یدرسو. ہر ویڈیو کو جب آپ گھر جاتے ہیں تو ہمارا جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا تو دوبارہ اس کو دیکھنا ہے، اور جو بھی چیزیں جہاں مسٹیک ہو رہی ہے ان کو آپ الگ سے لکھنا ہے آپ نے پاکٹ میں، اور اس کو رکھنا ہے، اس کو 10 مرتبہ رٹنا ہے نا. کہ آپ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا، میں نے اس میں یہ مسٹیک کی ہے، اور اس کو جو ہے نا نیکسٹ ٹائم ریپیٹ نہیں کرنا ہے مسٹیک کو، ہے نا. درسا یدرسو، تو اس کو کتنے مرتبہ رٹنا ہے ہم نے؟ 10 مرتبہ رٹنا ہے. درسا یدرسو، درسا یدرسو، درسا یدرسو، ایسا 10 مرتبہ بولنا ہے آپ نے، تب زبان پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا توڑنے کے لیے کیا ہے؟ کسرا یکسر. میں نے نہیں توڑا. ما اکثر. نہیں ماں کا استعمال نہیں کرنا ہے، لم کا استعمال کرنا ہے. لم اکثر. لم اکثر. لم اکثر. جی میں نے اسٹڈی نہیں کی. لم ادرس. لم ادرس. لم ادرس. لم ادرس. میں نہیں گیا. لم اذهب. لم اذهب. جی میں نہیں داخل ہوا. لم ادخل. لم ادخل. میں نہیں پوچھا، ٹیچر نے نہیں پوچھا یا نہیں پوچھا بس. لم ٹیچر نے نہیں پوچھا یا میں نے نہیں پوچھا. چلیے میں نے نہیں پوچھا. لم اسول. پوچھنے کے لیے ماضی مضارع بتائیے پہلے. سأل. ماضی مضارع دونوں بتائیے مجھے. جی سأل یسأل. سأل یسأل. میں نے نہیں پوچھا. لم اسأل. لم اسأل. میں نے نہیں پوچھا. لم اسأل. اور ٹیچر نے نہیں پوچھا. لم یسأل المدرس. لم یسأل المدرس. ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے نہیں کھولا. کھولنے کے لیے ماضی مضارع بولیے. کھولنے کے لیے تو باب بھی ہے. ہاں کھولنے کے لیے بتائیے ماضی مضارع. دروازہ کھولنا. فتح یفتح. فتح یفتح. میں نے نہیں کھولا. لم افتح. لم افتح. چلیے اب جو ہے نا سوالات کے جواب دے دیجئے. ادرست اللغۃ العربیۃ فی بلدک. ابراہیم صاحب آپ سے سوال ہے یہ، آپ اس کا جواب دیجئے لم کے ذریعے سے. یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ آپ کو نہیں 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 بولنا ہے لیکن لم کے ساتھ استعمال کرنا ہے. میں نے یہ کام نہیں کیا. تو کیا آپ نے پڑھنے کا کام کیا؟ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دیجیے گا. سوال سنیے اور اس کا جواب دیجیے. مجھے اپنے آپ کو کنسیڈر کرنا ہے. ہاں بس میں پروناؤن مت. جی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ جو بھی سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب جو ہے نا دیجیے. ادرست اللغۃ العربیۃ فی بلدک. اب یہ چھوڑ دیجیے، اس کو کتاب میں مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے گا. میں سوال کروں گا، آپ جواب دیجیے. ادرست اللغۃ العربیۃ فی بلدک. لم ادرس. لم ادرس. لم ادرس. درس یدرس. ادرس ادرس. درس ماضی مضارع. درس یدرس. یدرس. یدرس سے ادرس. یدرس. درس یدرس سے ادرس. اور ادرس کے بعد ادرس. ادرس. لم ادرس. لم آ گیا تو لم ادرس نہیں، اب لم ادرس ہو گیا. کلیئر؟ لم ادرس. کلیئر ہوگی بات. ایسے ہی چلیں گے ہم. لم ادرس اللغۃ. بس لم ادرس بس خلاص. لا لم ادرس. لم ادرس. لا لم ادرس. لا لم ادرس. ولی صاحب اکسرت نظارة الحسن یا ہارون یا ولید.
अकसरत नज़्ज़ारतल, नज़्ज़ारा का मतलब क्या होता है? ऐनक। ऐनक। नक। जी। अकसरत नज़्ज़ारतल हसनी या वलीदु। सही। तो लम अक्सर, ला लम अक्सर, ला लम अक्सर, बस खलास, ठीक। उतना काफी है। आगे ला नहीं, बस उतना ही बोलिए। ला लम अक्सर, ला लम अक्सर। आप यूं भी कह सकते हैं ला लम अक्सर हा, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, हा के ज़मीर हम जो है ना नज़ारा की तरफ लौटा नज़ारा सकते हैं, सही, सही। ठीक है ना। ला लम अक्सर भी कह सकते हैं, या अगर आपको ज़मीर भी लौटानी हो तो हम ला कह सकते हैं ला लम अक्सर हा। लम अक्सर, हाँ। और अगर ला जुमले लम को लंबा अक्सर। कहना हो तो पूरा का पूरा जुमला पूरा। कहना हो तो ला लम अक्सर नज़ारतल हसनी। तो तीन जो है ना स्टेप, बिल्कुल छोटा जवाब ला लम अक्सर, और एक्सपेंड करना है ज़मीर के साथ ला लम अक्सर हा, यानी ला लम नज़ारत, अक्सर हा, ला लम अक्सर, है ना। जी। और पूरा जुमला बोलना है तो ला लम अक्सर नज़ारतल हसनी। क्लियर होगी बात? जी। तो आप जो है ना चाहे तो कोई भी जवाब दे, मुख्तसर दे, लंबा दे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नंबर 3, नंबर वाले इब्राहिम से सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा। अज़हबतुम इलल मुतहफ या इखवान, मुतहफ क्या होता है जरा वली साहब, इब्राहिम साहब, मुतहफ क्या लफ्ज़ है, ये मीनिंग क्या है इसकी? इससे पहले पढ़ा है आपने लफ्ज़ मुतहफ? काफी मर्तबा इस किताब में पढ़ा हुआ है कभी? पढ़ा हुआ है। मीनिंग है जहन में मुतहफ की? आप बताइएगा वली साहब। म्यूजियम। म्यूजियम। मुतहफ का लफ्ज़ क्या है? इसका मतलब होता है म्यूजियम, तोहफे से, तोहफे रखे जाते हैं वहाँ, तहफ़ ना। अच्छा, तहफ़ा। एंटिक्स रखे जाते हैं वहाँ। तो अज़हबतुम, जवाब दीजिएगा इसका। अज़हबतुम इलल मुतहफ या इखवान, सिंगुलर में दूं ना, जैसे मैं जवाब सवाल के हिसाब से जवाब दीजिएगा। अज़हबतुम, सवाल क्या है? अज़हबतुम इलल मुतहफ या इखवान, तो आप सवाल के हिसाब से जवाब दीजिए। ला लम नज़हब, ला लम नज़हब, बस ला लम नज़हब। ला लम नज़हब, कितना काफी है। अगर आपको पूरा जवाब देना है तो भी दे सकते हैं। ला लम नज़हब इलल मुतहफी, ला लम नज़हब इलल मुतहफी, ऐसा भी कह सकते हैं आप, कोई हरज नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, एक पूरा जुमला बोलेंगे तो फिर जबान पे चढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पूरा जवाब दे तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। उसी में पूरा जुमला। चलिए इंशाल्लाह। तो नंबर 4 वली साहब, अदखलतल मक्तबतल जदीदत या वलीदु, अदखलतल मक्तबतल जदीदत या वलीदु। ला लम अदखुल, ला लम अदखुल, और पूरा जवाब देना हो तो ला लम अद, ला लम ज़मीर लौटाना हो तो कैसे कहेंगे हम? ला लम अदखुलहा, ला लम अदखुलहा, हा की ज़मीर मक्तबा की तरफ, ला लम अदखुलहा, है नहीं। और अगर पूरा जवाब देना हो तो ला लम अदखुल, ला लम अदखुलिल मक्तबतल जदीदा। हाँ, अहसन, मुमताज। ला लम अदखुलिल मक्तबतल जदीदता, ला लम अदखुलिल, अब आप जो है ना कसरा में चेंज कर दें, लम अदखुल से आगे जो लफ्ज़ ज्वाइन करना है हम, तो लम अदखुलिल मक्तबतल जदीदता, ठीक है। नंबर 5 इब्राहिम साहब, असअलका, हमज़ा इस्तिफ़ाम है, असअलकल मुदीरु अन्नी। अच्छा, ये दखलतल सवालात के अगर मतलब ना समझ में आए तो पूछिएगा, जी। ठीक है। इब्राहिम साहब, अदखलतल मक्तबतल जदीदता का मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हैं? ये जो जुमला है इसका मतलब क्या होता है? अदखलतल मक्तबतल जदीदता या अदखलतिल मक्तबतल जदीदता या सलमा। क्या तुम लाइब्रेरी, नई लाइब्रेरी में दाखिल हुए? हाँ, क्या या तुम नए लाइब्रेरी में गए दाखिल हो? हुई थी या हाँ, ठीक है, सलमा? चलिए आगे बढ़े। नंबर 5 का सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। असअलकल मुदीरु अन्नी, असअलकल मुदीरु अन्नी, अन्नी, सवाल का मतलब समझ में आ रहा है आप? सअला का, सअला से निकला है, सअला। हाँ, पूछने के माना में है कि नहीं है? माजी उसने मुदारे क्या है तुमसे, पूछने के लिए, हमने उसने, पूछा हुआ है मुदीर पहले। ने हाँ तुमसे हाँ, किस बारे में सवाल किया? अन्नी का मतलब क्या? अन का मतलब क्या होता है? अबाउट। फॉर अबाउट, किस बारे में? और अबाउट, अन्नी का मतलब क्या होना चाहिए? किताबी का मतलब क्या होता है? मेरे बारे में। क्या मुदीर ने मेरे बारे में सवाल हाँ, किया? किसी के बारे में नहीं, मेरे बारे में। सवाल किया। अन्नी, मेरे बारे में जनाब। क्या मुदीर अन्नी ने मेरे मेरे बारे बारे में। में सवाल किया? हाँ, असअलकल मुदीरु अन्नी, तो अब इसका जवाब कैसे देंगे हम? ला 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 लम यसअल, ला लम यसअल, ला लम यसअल, बस इतने जवाब देंगे। अगर आपको पूरा जवाब देना हो तो क्या करेंगे हम? ला लम यसअल हो, हाँ ला लम यसअल, ला लम यसअल हाँ, अन का ऐसा कहेंगे, अनका, ला लम यसअल अनका, या ला लम यसअलिल मुदीरु अन का। पूरा जवाब देना हो तो क्या कहेंगे? ला ला लम यसअलिल मुदीरु अन का। ला लम यस असअलकल मुदीरु अन्नी, अन्नी, असअलकल मुदीरु अन्नी, अन्नी, क्या मुदीर ने, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे बारे में आपसे सवाल पूछा था? जी, तो आप कहेंगे नहीं, आपके बारे में नहीं पूछा था।
तो आप कहेंगे ला लम यसलिल मुदीर अनका, ओके ऐसे ही हो जाएगा नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर- साला कुरान में भी है ना, साला का इबाद, हाँ तो कुरान में तो बेशुमार जो भी पढ़ रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुरान में ही है। ये सारा कुरान बेस्ड है अरबिक, करीब, ये जो अरबिक है, ये जो अरबिक है ये कुरान बेस्ड अरबिक है पूरी ये, और इसका पर्पज़ ये है कि कुरान की अंडरस्टैंडिंग हो इसमें, और जो इसको समझ के पढ़ेगा इंशाल्लाह कुरान की अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, और लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं माशाल्लाह, फ़ायदा उठा रहे हैं दुनिया भर में। तो नंबर 6 का जुमला वली साहब, ये साला का और अन्नी, ये साला का मतलब पूछा, जी। का तुमसे, अन्नी मेरे बारे में, ये अन का मतलब अबाउट ना, जी, जी, ये कुरान पाक की एक ही आयत में आता हाँ है। कुरान के अंदर है वही साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, फाइनली व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे तुमसे तो मेरे बारे में पूछे तो फइन्नी करीब, मैं तो करीब ही हूँ। ये भी नहीं कहा कि उनसे बोल दो भी नहीं कहा, इतना करीब अल्लाह के वो बोल दो वाला गैप भी हटा दिया अल्लाह ने, कुल नहीं कहा बीच में, गैप को कुल को भी हटा दिया अल्लाह ने, इतना करीब है अल्लाह। बस मैं करीब हूँ। तो मैं करीब हूँ, ऐसा नहीं कहा कि बोलो मैं करीब हूँ, बोलो को भी खत्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खत्म कर दिया जी, कुर्बत को दिखाने के लिए, अल्लाह का कलाम है देखें। अच्छा जनाब, तो अफतहता जनाब वली साहब, अफतहता नाफिज़त गुरफतिल मुदीरी या वलीदु, अफतहता नाफिज़त गुरफतिल मुदीरी, ला लम अफ्तह, ला लम अफ्तह, ला लम अफ्तह, हाँ हाँ, या फिर पूरा जवाब देंगे तो ला लम अफ्तह नाफिज़त गुरफतिल मुदीरी, ऐसा कहेंगे हम, ठीक है। पूरा जवाब तो सवाल में ही है हमारे पास। सही। नंबर 4 की एक्सरसाइज पे चले हम, जी जी, चलिए नंबर 4, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती बिन नफी, ये वही बात है कि नीचे जो सवालात हैं इनके जवाब दीजिए बिन नफी, नेगेशन में, नफी के अंदर जवाब दीजिए, लेकिन मुस्तअमिलन लम्मा, हमने एक लम्मा पढ़ा हुआ है जनाब अली साहब, लम्मा, लम के बाद हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है लम्मा, लम्मा लम्मा किस माने में पढ़ा हुआ बता सकते हैं आप? जी? लिमादा, नहीं लम्मा, लम्मा लिमादा नहीं ना, लम्मा पढ़ा है कि लिमादा पढ़ा हमने, ये बताइए पहले। लिमादा नहीं पढ़ा ना, लम्मा पढ़ा ना। लिमादा के मानी में नहीं लिमादा, लम्मा का मतलब नॉट येट, लिमादा का मतलब क्यों, क्यों, लिमादा का मतलब क्या होता है, क्यों, लम्मा लिमादा के माने में नहीं है, लम्मा का मतलब नॉट येट, अब तक, सही, इलल आन, ठीक हो गया, लम्मा का मतलब क्या है, इलल आन, अब तक, अभी तक नहीं, अभी तक ऐसा नहीं किया, अभी तक नहीं समझा, अब तक नहीं खाया, अब तक नहीं पिया, अब तक नहीं देखा, तो अब तक ऐसा नहीं किया, नॉट येट, तो लम्मा लम्मा लम्मा, अब तक नहीं गया, लम्मा अज़हब, मैं अब तक नहीं गया, लम्मा अज़हब, लम्मा, मैं अब तक नहीं समझा, लम्मा अफहम, लम्मा, तो लम्मा किस माने में है, अब तक के, अब तक, मैंने अब तक ऐसा नहीं किया, खालिद ने अब तक होमवर्क नहीं किया, मुदीर अब तक ऑफिस में नहीं पहुंचा, है कि नहीं, ये सब ठीक है ना, मैंने अब तक खाना नहीं खाया, है ना, मैं अब तक अमेरिका नहीं गया, मैंने अभी तक हज नहीं किया, ये सारे जुमले वही है, अभी तक अभी तक अभी तक, लम्मा, नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट, मैंने अभी तक हज नहीं किया, मैं अभी तक अमेरिका नहीं गया, मैं अब तक अमेरिका नहीं गया, मैंने अब तक सबक नहीं समझा, मैंने अब तक जो है ना चाय नहीं पी, ये सब जो अब तक के लिए लम्मा है। और जैसे लम जो है ना मुदारे पे दाखिल होता है, लम्मा भी मुदारे पे दाखिल होता है, ये पढ़ा हमने सबक के अंदर, है ना, उसकी ब्रीफिंग में हमने बताया था कि नहीं, कि जिस तरह लम, सबक के दौरान हमने बताया था कि जिस तरह लम मुदारे पे दाखिल होता है तो इसी तरह लम्बा भी मुदारे पे ही दाखिल होता है, और जिस तरह लम जो है ना मुदारे को मजजूम कर देता है, यानी आखिर में सुकून लगा देता है, जज़म लगा देता है, तो लम्मा भी मुदारे पे सुकून लगा देता है, तो लम अधब लम्मा अधब पढ़ने में वैसी होगा, और माना माजी का देता है, ये भी माना माजी का देगा, लेकिन और ऐड कर देता है उसमें, अब तक ऐसा नहीं किया, अब तक ऐसा, मैंने सबक नहीं समझा, मैंने अब तक सबक नहीं समझा, मैंने सबक नहीं समझा, लम अफहमिद दरसा, लम अफहमिद दरसा, हाँ जनाब देखिएगा, मैंने सबक नहीं समझा, लम अफहमिद दरसा, और मैंने अब तक सबक नहीं समझा, लम्मा अफहमिद दरसा। लम्मा अफहमिद, अब ये देखिए लम्मा के अंदर अब तक का माना ऐड हो गया नहीं, लम्मा, हाँ जनाब, लम्मा में अब तक का मानी ऐड होगी, हाँ वही है ये। चलिए तो अब कह रहे हैं कि लम्मा, अभी समझा भी दिया इन्होंने कि लम्मा अक्तुब, लम्मा अक्तुब का मतलब होता है लम अक्तुब बादो, यानी अब तक, बादो का मतलब इलल आन, दोनों का मतलब है माँ कतब तो इलल आन, ये मतलब हो रहा है। लम्मा अक्तुब का मतलब क्या हो रहा है, माँ कतब तो इलल आन, लम्मा अक्तुब यानी अभी तक मैंने हाँ, नहीं लिखा, लम्मा अक्तुब का मतलब क्या हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं लिखा, मैंने अब तक नहीं लिखा, माँ कतब तो इलल आन, ये मतलब हो रहा है, सही, माना हुमा, यानी तो हमें दो देखिएगा, हमारे पास 3 पैटर्न हो गए अब,
کسی بھی بات کو کہنے کے لیے ابھی دیکھیے اس اسٹرکچر کو بولنے کے لیے ہمارے پاس دو پیٹرن تو ہو ہی گئے کم از کم، جی جی ہے کہ نہیں؟ ہاں ولی صاحب ما كتبت لم اكتب. دیکھیے گا، تو میں نے اب تک لم نہیں اکتب سمجھا تو لم کے ساتھ اگر کہیں گے تو لم افہم بعدو، لم دیکھیے گا افہم بعدو، بعدو کہیں گے، بعدو کا مطلب یہ ناٹ یٹ کے معنی دے رہا ہے، یہ دو اسٹرکچر ہے اس کے. اچھا یہ تو لما اکتب تو کہتے ہیں. لما بھی آ رہا ہے، جب لما تو ہم نے پڑھا ہوا درس میں، جی جی تو اسی بات کو کہنے کے لیے یا تو لما کا استعمال کریں گے یا پھر بعدو کو ایڈ کریں گے. لم اکتب کہیں گے تو بعدو کہنا ہوگا آپ کو. اوکے اوکے کلیئر ہو رہی بات؟ جی بالکل. جی جی. میں نے نہیں سمجھا تو کیا کہہ رہے ہیں ہم ولی صاحب؟ لم افہم. بس لم افہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی میں نے نہیں سمجھا تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ لم افہم. لم افہم. لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کہ میں نے اب تک نہیں سمجھا تو اس بات کو کہنے کے لیے دو طریقے ہیں اب ہمارے پاس. لما تو افہم. لم اکتب لم افہم کے ساتھ بعدو ایڈ کریں گے آپ جی جی اور کہیں گے لم افہم بعدو، بعد. میں نے اب تک نہیں سمجھا. اور دوسرا ہے ایک لما طریقہ یہ ہے، افہم. ایک اسٹرکچر یہ ہے. دوسرا اسٹرکچر کیا ہے؟ لما افہم. لما تو اس میں بعدو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر صحیح. بعدو کا مطلب یٹ، یٹ. بعدو کا مطلب اب یٹ. تک. اب تک. تو یہ بعدو کی میننگ ادھر شفٹ ہو جا رہی ہے لما میں، لما. ٹھیک ہے. صحیح. تو اگر آپ لما استعمال کریں گے تو بعدو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. جی جی تو اگر صرف لم اکتب بعدو کہیں گے ہم، بالکل. ہے نا. میں نے اب تک چائے نہیں پی، لم اشرب الشائے بعدو، بعد. یا لما اشرب الشائے. یہ دو پیٹرن یاد رکھنا ہے ہم نے. ٹھیک. میں نے اب تک یہ کام نہیں کیا اس کے دو پیٹرن. نمبر 2. اچھا چلیے تمرین پڑھتے ہیں، اب پڑھیے آپ. اچھا افہمت الدرس، افہمت الدرس یہاں ہے یا زینب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں ولی صاحب. پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا لما بول کر. کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ نے جواب میں؟ جواب میں کیا استعمال کرنا آپ نے؟ لما. لما. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ افہمت الدرس یا ولید، اے ولی صاحب آپ نے سبق سمجھ لیا تو آپ کہیں گے کہ نہیں اب تک نہیں سمجھا. لما افہم. لا لما افہم. کیا کہیں گے ہم؟ لا لما افہم. لا لما افہم. الدرس. ہاں چاہے تو پورا کہیں یا تو صرف لما افہم، بس اتنا کہیں کافی ہے. لما افہم. لا لما افہم. لما افہم. ٹھیک ہے نا؟ لما افہم. جی جی کلیئر ہے بات؟ جی. چلیے. اور پورا جملہ کہنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. افہمت لمحہ بس لا لما افہم، بس خلاص. لما افہم. ٹھیک ہے نا؟ جی یا صرف اگر لا لما بھی کہیں گے تو میننگ ہو جائے گی آپ کے پاس ناٹ یٹ. انگلش میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم جی. ناٹ یٹ. ناٹ یٹ صرف اتنا کہہ دیتے تو میننگ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بالکل پورا جملہ نہیں کہتے انگلش میں ہم، بس آپ کہتے ہیں ناٹ یٹ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا. جو سوال پوچھے ناٹ یٹ، ناٹ یٹ بول دیتے ہیں ہم انگلش میں. تو عربک میں صرف لما بھی بولے تو وہ ناٹ یٹ کے معنی دے گا. آپ سے کوئی مثلا اسی جواب میں اسی سوال کے جواب میں نے آپ سے یہ پوچھا ابھی کہ افہمت الدرس یا ولید، تو اس کے جواب میں آپ صرف لا لما، لا لما، تو لما بول دیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ لا لما افہمت الدرس، یہ مطلب ہو گیا پورا. ٹھیک ہو گیا ہے نہیں؟ تو صرف لما بول دینا کافی ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو مزید ایڈ کر دیں لا لما افہم تو بہت اچھی بات ہے پھر، ہے کہ نہیں؟ چلیے. تو نمبر 2 ابراہیم صاحب، ارجع ابوک من دمشق یا ولید یا ابراہیم. رجع ابوک من رجع کیا لفظ ہے جناب ابراہیم صاحب؟ رجع کا مطلب واپس آنا، واپس آنا، واپس ہو رہا. تو ماضی مضارع کیا ہے اس کا رجع کا؟ رجع یرجع. رجع یرجع. تو ارجع ابوک من دمشق یا عمر یا ابراہیم. رجع ابوک، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے سوال کا آپ کو؟ بتائیے گا مجھے. تمہارے ابو دمشق سے واپس آ گئے. ہاں رجع ابوک من دمشق یا ابراہیم، تو آپ کہیں گے کہ بھی نہیں اب تک واپس نہیں آئے. لا لما یرجعو. یرجعو نہیں نا، لا لما یرجعو مرفوع ہے. لا یرجع. لا یرجع، ہاں مرفوع نہیں پڑھیں گے نا اس کو، لا یرجع مجزوم پڑھیں گے نا مضارع کو. لم اور لما کے ساتھ کیا پڑھیں گے ہم؟ لا لما یرجع. لما یرجع، لما یرجع ہے نا. اس کو جو ہے نا 10 مرتبہ بولنا ہے. لم یذهب، لم اذهب، لما اذهب، لم ارجع، لما ارجع، ایسا 10 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے لفظوں کو تاکہ آپ کی زبان میں ہے نا. لما ارجع نہیں آنا چاہیے. جب لم اور لما لگا دیں گے تو لما یرجع مرفوع نہیں پڑھنا ہے، منصوب نہیں پڑھنا ہے جی، مجزوم پڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. چلیے. تو نمبر 3 ادخل المدرس الفصل. سوال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے ولی صاحب؟ آپ سے سوال ہے یہ. ادخل المدرس الفصل،
سوال کا مطلب بتائیے. کیا استاد کلاس میں داخل ہو گیا؟ کیا ٹیچر کلاس میں داخل ہوا؟ تو آپ بتائیے نہیں اب تک نہیں داخل ہوا. لا لما يدخل. لا لما يدخل. لا لا لما لما يدخل. يدخل. اور پورا جواب دیں گے تو کیسے دیں گے لا آپ؟ لما يدخل. سوال میں سے نکال لیں گے. لا لما يدخل المدرس الفصل. بس لا لما يدخل المدرس الفصل. یا ایک اور بھی لا لما يدخله. ہاں لا لما يدخل ہو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ضمیر میں لوٹا سکتے ہیں آپ. الحمدللہ. نمبر 4 ابراہیم صاحب، اکتبتم الواجبات یا اخوان. سوال کا مطلب بتائیے پہلے مجھے. کیا تم سب نے ہوم ورک لکھ لیا ہے اے میرے بھائیوں؟ ہاں اے بھائیوں یا اخوان ہوگا نا بھائیوں. بھائیوں. اے بھائیوں کیا آپ لوگوں نے ہوم ورک کر لیا ہوا ہے؟ تو آپ جواب دیجیے اکتبتم الواجبات. کیا آپ لوگوں نے واجبات کر لیا، ہوم ورک کر لیا ہوا ہے؟ لا لما. ہاں آپ کہیے کہ نہیں اب تک نہیں لا کیا ہے. لما نکتب. لا لما نکتب. لا کہیں گے لما ہم؟ نکتب ہو بھی کہہ سکتے ہیں. لا ہو لما. نہیں ہاں کہیں گے، پھر واجبات مؤنث ہے نا. لا لما نکتب نکتب ہاں. ہا. ہاں الواجبات مؤنث ہے کہ نہیں، جمع ہے لا تو لما نکتب. اوکے اوکے جمع کی وجہ سے جمع مؤنث ہو جائے گا تو ہو نہیں کہیں گے، ہاں کہیں ہاں گے. لا لما نکتب. نکتب ہا. ہاں لا لما. نکتب. اور آپ صرف کہیں لا لما، لا لما. اتنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور پورا بھی بنا سکتے ہیں. پورا بھی بنا سکتے ہیں. لا لما لا لما نکتب الواجبات. یا پورا کہہ سکتے ہیں لا لما نکتب الواجبات. نکتب الواجبات. نمبر 5 کا جملہ جناب ولی صاحب، اقرأنا الدرس الرابع. سوال کا مطلب بتائیے گا مجھے پہلے. اقرأنا الدرس الرابع، سوال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہم نے چیپٹر 4 پڑھ لیا؟ کیا ہم نے لیسن نمبر 4 پڑھ لیا ہے؟ کیا ہم نے لیسن نمبر 4 پڑھ لیا ہے؟ تو آپ بتائیے اب کہ ہم نہیں اب تک نہیں پڑھا ہم نے. لا لم نقرأ. لا 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 لما نقرأ. لا لما نقرأ. لا لما یا تو کیوں کہیں گے لا لما، یا تو پھر کہیں گے لا لما نقرأہ. سے کیا کہیں گے ہم؟ لا لما نقرأہ. لا لما لما نقرأہ. نقرأه. نقرأہ یا لا لما نقرأ الدرس الرابع. پورا جواب کیا دیں گے ہم؟ لا لما نقرأ الدرس الرابع. پورا جواب بھی دینے کی کوشش کیجیے گا. نمبر 6 ابراہیم صاحب، اغسلت قمصانی یا امی. تو کیا اس کا آپ جواب نے کیسے دیں؟ میری قمیض دھو دی ہے امی؟ ہاں تو آپ جواب امی کیسی دیں گی؟ اگر امی سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ جواب کیسے دیں گی؟ نہیں میں نے اب تک نہیں دھوئی تو کیسے کہیں گے؟ لا کیسی کہیں گے وہ؟ لما. لا لما اغسل. ہاں بس لا لما اغسل. لما اغسلها. لا لما اغسلها. ہاں بس ہے نا، لا لما اغسلها. بس. یا لا لما، یا تو لا پھر لما. وہاں رک جائیے سیدھا لا لما، اتنا رک جائیے. یا تو پھر پورا جواب دیجیے لا لما اغسلها. ہاں کی ضمیر قمصان. قمصان. ہاں کی ضمیر کدھر جائے گی؟ قمصان. قمصان کی طرف جائے گی. نہیں میں نے اس کو دھویا نہیں ہے ان شرٹوں کو ابھی. لا لما اغسلها. لا لما اغسلها. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 7 اذهب یا ولید صاحب، اذهب زميلك الى الطائف یا ولید. اذهب زميلك الى الطائف یا ولید. الذهب زميلك. سوال کا مطلب کیا ہے؟ اے ولید کیا آپ کا دوست طائف گیا؟ ہاں تو آپ جواب دیجیے اب تک نہیں گیا. لا لما يذهب. لا لما يذهب. لا لما يذهب. نہیں وہ اب تک نہیں گیا. لا لما يذهب. اور اگر پورا جواب دینا ہوگا تو پورا جملہ کیسے کہیں گے ہم؟ لا لما يذهب زميلي الى الطائف. جی بس لا لما يذهب زميلي الى الطائف. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے. جی اسی پہ ایڈ کر دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹ پڑھ لیجئے بریکٹ کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یجوز حذف منفی لما. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ جو ہے یہ جو نوٹ ہے تمرین نمبر 5 کے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. ہم نے جو بات بتائی تھی آلریڈی وہی بتا رہی ہے کہ یجوز حذف منفی لما. لما کے بعد جو آ رہا جو لفظ ہے اس کو آپ جو ہے نا ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. صرف لما بول سکتے ہیں. لما اغسل کے بجائے صرف لما بول سکتے ہیں. لما اذهب کے بجائے لما صرف بول سکتے ہیں. تو لما کے بعد جو واو استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں ہم، لما کے بعد جو لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. صرف لما بول سکتے ہیں کافی ہو جاتا ہے. وہی بتا رہی ہے جو کہ ہم نے آلریڈی بتا دیا ہے آپ کو آلریڈی ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیمکن الاکتفاء بلما فقط. یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لما بول کر جو ہے نا کافی ہو جاتا ہے. لما بولنا یمکن الاکتفاء بلما، صرف لفظ لما بول کر بولنا کافی ہو جاتا ہے.
فقط یعنی صرف لفظ لما بولنا کافی ہو جاتا ہے. کلیئر ہے بات؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو آلریڈی تمرین کے اندر میں نے بار بار بتا دیا ہوا ہے آپ کو. فی جواب ارجع ابو کا، جیسے کہیں گے ارجع ابو کا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لا لما یرجع. تو ارجع ابو کا جواب میں کیا کہیں گے جناب ولی صاحب؟ ارجع ابو کا لما لا لما. لا لما. تو وہی بات بتا رہی ہے کہ صرف آپ لما بھی بول دیں تو جواب کافی ہو جائے گا آپ کا. لما یرجع بولنا ضروری نہیں ہے، لا لما یا بول دیا تو یہ کافی ہو جاتا ہے. یہ رول ہے. تو یہ رول جو ہے نا ہم نے استعمال کرنا چاہیے، ہے نا، یا ایٹ لیسٹ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رول ہے اس کا لما کا، کہ لما جو ہے نا بغیر اس کے صرف کافی ہو جاتا ہے اتنا بولنا، ہے نا. تو ہم اسی پہ اکتفا کر دیتے ہیں، ہے نا. اور انشاءاللہ جو ہے نا پھر نمبر 5 کتنی تمارین ہے اس کے اندر؟ بہت ساری ہیں. 5 ہاں بہت ساری ہے. انشاءاللہ جو ہے نا یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا. جب زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. جتنی زیادہ تمارین ہوگی اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آئے گی بات ہمارے. اس پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.